मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम, बैरकपुर जनता। 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य की राजनीति का पारा अब तेजी से चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज भगवा खेमा पूरी ताकत के साथ बैरकपुर के मैदान में दिखा। 6 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैरकपुर में एक मेगा परिवर्तन संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया। बैरकपुर स्टेशन के ठीक समीप आयोजित इस सभा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखी गई। आज की इस जनसभा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि लंबे समय से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कद्दावर नेता दिलीप घोष एक ही मंच पर साथ नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बंगाल दौरे के बाद दिलीप घोष की यह सक्रिय वापसी पार्टी संगठन में नई ऊर्जा और नई धार देने का संकेत मानी जा रही है। इस परिवर्तन संकल्प सभा में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, प्रियांगु पांडे, फाल्गुनी पात्रा, तापोश घोष, दिवेंदु दास समेत कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता मौजूद रहे। सभा स्थल पर पूरा माहौल जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, जिससे साफ झलक रहा था कि चुनावी रण के लिए पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के नारे को बुलंद करने और बूथ स्तर पर संगठन की ताकत को परखने के उद्देश्य से इस संयुक्त परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। बैरकपुर से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिंकू गुप्ता, आजकल न्यूज एक्सप्रेस से, और हम अभी मौजूद है बैरकपुर में जहां बीजेपी की ओर से आज मेगा परिवर्तन संकल्प का आयोजन किया गया है। और यहां पर आज शमीक भट्टाचार्य और साथ ही दिलीप घोष दोनों को एक ही साथ एक ही स्टेज पर आप देख सकते हैं। और साथ ही यहां पर पूर्व सांसद अर्जुन सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही कई हस्तियां यहाँ पर मौजूद रहेगी। और क्या है इस जनसभा का मकसद, हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। बने रहे हमारे साथ बनी है अभी युवा नेता अंकिता विश्वास। आइए उन्हीं से जानते हैं कि जो ये आज कार्यक्रम होने वाला, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या मोटिव है, और पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को पहले बताइए। पहले आप इधर आइए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। पहले हमारे दर्शकों में ये बताइए कि आज जो ये हो रहा है, पहले ये है क्या? ये परिवर्तन संकल्प सभा है। ये परिवर्तन संकल्प सभा है और जिसमें हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य जी एवं दिलीप घोष जी आएंगे यहाँ, और यहाँ के बैरकपुर के लोगों को ये आह्वान करेंगे कि एक परिवर्तन की लहर क्यों जरूरी है। जो एक के बाद एक करप्शन तृणमूल कांग्रेस द्वारा हो रहा है, और हमने देखा कि इनको पांचाली बजाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके उन्नयन जो कहते प्रोग्रेस इन्होंने किया है वो लोगों को दिखा नहीं, इसलिए इनको पांचाली बजा के लोगों को कानों में सुबह से रात तक ये बजा के उनको बताना पड़ रहा है कि हमने ये किया है। अगर सच में किए होते तो इनको पूरी दिन पूरी रात तक ये बजाना नहीं पड़ रहा होता। और हमें पता है कि एसआईआर का विषय अभी जो चल रहा है, किस तरह से ममता बनर्जी ने विरोध किया था एसआईआर का, और सर्वप्रथम श्रेणी में उन्हीं के कार्यकर्ता खड़े रहे एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। वो बोलते रहे कि हम मर जाएंगे तब जाके एसआईआर होगा, पर एसआईआर हो चुका है। हमने देखा कितने लैक्स ऑफ वोटर्स इसमें मृत घोषित हुए हैं, इसमें फेक घोषित हुए हैं, जो ट्रांसफर डिस्प्लेस वोटर्स है वो घोषित हुए हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि जो ममता बनर्जी के जितने भी फेक नैरेटिव्स थे वो एक तरह से पूरी तरह से गलत थे। और हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जिन्होंने यहाँ पे गांव बसाए रखा था, जिन्होंने रोहिंग्या इमिग्रेंट्स जिनको इन्होंने लैंड टाइटल्स दिया था, वो सब आज नागरिकता खोने के डर से भाग रहे हैं अपने गाँव छोड़ के। तो ममता बनर्जी इसका विरोध करी थी, मगर अभी उन्हीं पार्टी के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि एसआईआर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार भी उनकी ही पार्टी आएगी और बहुत ही अच्छे संख्या में आएगी। इसमें क्या बोली है? वो इतनी बौखला चुकी है, उनको पता है कि परिवर्तन की लहर आ चुकी है और पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला बनने जा रहा है भाजपा के नेतृत्व में। और इससे बौखलाहट में देखिए पांचाली बज रहा है। उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया जो आज तक किसी को दिखा नहीं, इनविजिबल डेवलपमेंट, उसके बारे में वो बोल रही है लोगों को। हमने देखा कि उनका दोहरा चरित्र हमें बारंबार देखने को मिला, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति की हो, किस तरह से हिंदू हत्याओं पे वो मौन साध लेती है, और बिहार में एक बुर्खा उतरने पे
बुर्खा उतार के फोटो खींचते हैं मुख्यमंत्री, तो उसके विरोध में उनकी मेयर की जो बेटी है वो सड़क पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ उतर के प्रदर्शन करती है। जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसके बाद बैरकपुर जो अंचल है ये तो मतलब पूरा फेमस है बीजेपी के लिए, पर अभी देखा गया हाल ही में कि बीजेपी कुछ कमजोर पड़ती हुई या कुछ हल्की सी दूर होती हुई नजर आई, क्योंकि इस बार पार्थो भौमिक भी आ गए नहटी से इतने अच्छे ये वोट के साथ। तो क्या बोलिएगा इस बार, क्या लगता है कि इस विधानसभा में क्या रंग ला सकती है? इस विधानसभा में, इस पूरे जिले में, संगठनात्मक जिले में 7 विधानसभा है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सातों के सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं, कुछ दिन पहले, परसों के पहले दिन भाटपाड़ा में हमारे माननीय विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी आए थे। जो भीड़ हमने देखा, लोगों के मन में उत्साह हमने देखा, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा आ रही है और यहाँ पे पूर्ण बहुमत से आ रही है। एक बार अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम अंकिता विश्वास है और नमो युवा वॉरियर्स युवा मोर्चा के विभाग उत्तर 24 परगना के इंचार्ज हूँ मैं। धन्यवाद। তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে। আমাদের একটাই স্লোগান 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। আর এই নির্বাচন বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তৃণমূল লড়াই করছে। মানুষ তৃণমূলকে বিসর্জন দিয়ে দেবে। মুসলমান ধর্মে ওরা মানে যে আড়াই প্যাচে না কাটলে সেই মাংস হারাম, ওটা হালাল মাংস হয় না এবং তারা সেটা খায় না। এখন হিন্দুদেরই সবকিছু করতে হবে, মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, এর কোথায় কোথায় লেখা আছে? হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে হত্যা করা হবে, হিন্দু বাঙালি হওয়ার কারণে আমাদের চুপ থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ঈদের মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে হিন্দু ধর্মকে গন্ধা ধর্ম বলবেন, তাতেও আমাদের চুপ থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মাথায় হিজাবের মতন করে কাপড় পরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবে, সেটাতেও আমাদের চুপ থাকতে হবে। দিনের পর দিন হিন্দুদের হালাল মাংস খেতে হবে মুখ বন্ধ করে, এটা তো চলতে পারে না। আমরা বলছি যে হিন্দু ধর্মে যারা বিশ্বাসী, যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ, তারা কেন হালাল মাংস খাবে? কি করবে তারা? হিন্দু ভাইদের দোকান থেকে বা ধরুন এমন দোকানে খাচ্ছেন বা যেখানে খেতে যাচ্ছেন, দেখুন আমি বিরিয়ানি খাওয়ার বিরুদ্ধে নই, আমি বিরিয়ানি নিজেও খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমি বলছি এমন জায়গা থেকে আমাদের খেতে হবে যেখানে হালাল মাংসটা দেওয়া হয় না। আমরা হালাল মাংস খাবো না, এই হালাল ইকোসিস্টেমটার বিরুদ্ধে। তারা হালাল মাংস খায় বলে 30% হালাল মাংস খায় বলে 70%কে মুখ বুঝে সহ্য করে সেই হালাল মাংস খেতে হবে কেন খাবো? আমরা ঝটকা মাংস খাবো, আমাদের হিন্দু ভাইদের দোকান থেকে কিনবে, যে মাংস হিন্দু ভাইদের দোকান থেকে আসছে বা যে মুসলমান মানুষ কেউ মাংস বিক্রি করছে, তাদেরও এটা মাথায় রাখা উচিত যে হিন্দু মানুষজন তারা হালাল মাংস খায় না। আড়াই প্যাচে যেন মাংসটা না কেটে হিন্দু ভাইদের যেন না খাওয়ানো হয়। একদম হিন্দুদের দোকান থেকে কিনবে, বহু হিন্দু মাংস কিনবে। আমি বলছি, আমি তো আপনাকে বারংবার বলছি, এ রাজ্যে আমরা বারংবার করে বলছি যে হিন্দু বাঙালিদের উপরে দিনের পর দিন যে বক্তব্যের মাধ্যমে অত্যাচার, ফিজিক্যালি অত্যাচার, বিভিন্ন সময় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা স্পন্সার্ড অত্যাচার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খড়গপুরের রাজ্যে যে সাইক্লোনের গতিমুখকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ দেবকে ধরে পুরী থেকে সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে এসে বিহার সমুদ্র তীরে বসিয়ে দিতে পারেন। আমরা তো সেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশা করব যে আপনি ভোটার লিস্টে শুদ্ধিকরণে আপনি যে কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলেন স্পিকারের টেবিলে, সেই কাগজগুলো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে নিয়ে আসুন। আপনি বলুন পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হয়েছে কি পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হয়নি? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ তার নাম পশ্চিমবঙ্গ, আর একমাত্র জেলা যার নাম উত্তর 24 পরগনা। যেই জেলায় আমরা দাঁড়িয়েছি, এই জেলাতেই শাহজাহান নামক একজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ওই মনে হয় বসিরহাটের ওই দিকে থাকেন, উনি দানপাত্র বসিয়ে দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে। সারা ভারতবর্ষে এ ঘটনা নজিরবিহীন যে গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে লক্ষাধিক মানুষ একটা সরকারকে চোর চোর বলে সম্বোধন করছেন। এই দৃশ্য আমরা অতীতে কোনোদিন দেখি। আরে মেসিকে দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন কি আছে? আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার থেকে বড় ড্রিবলিং কি আর করতে পারে কোনোদিন? তিনি তো মেসিরও মেসি, মেসিকেও উনি ড্রিবল করা শিখিয়ে দেবেন। 2005 সালের অগাস্ট মাস, মুখ্যমন্ত্রী তখন পশ্চিমবঙ্গে একলা, আমাদের সঙ্গে জোটে নির্বাচন হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে একমাত্র এনডিএ প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিআইএম আপনাদের ব্যারাকপুরে দেওয়াল লিখেছিল,
দিদি একা দিল্লি যাবে, সঙ্গে যাবে কে? সত্যিই তো তিনি একলা, কিন্তু তিনি একলা সেদিন লড়াই করেছিলেন সিপিএম এর ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে, ভোটার লিস্টে কারচুপির বিরুদ্ধে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়ার বিরুদ্ধে। 2005 সালের আগস্ট মাসে মুখ্যমন্ত্রী ঢুকলেন লোকসভায়, একগুচ্ছ কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন স্পিকারের টেবিলে, বললেন এই সমস্ত কাগজ, এটা হচ্ছে ভোটার তালিকা, আর এর মধ্যে বাংলাদেশিদের নাম ঢুকিয়ে সিপিএম পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে জল ছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন ওই যে অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপন্নতা এই অনুপ্রবেশের কারণে হয়নি, অনুপ্রবেশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে। আজকে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ওপার বাংলা এপার বাংলা তো এক, দিদি আর নিবে মিলেবে, মিলিবে যাবে না ফিরে, সবাই থেকে যাবে আমাদের ভোট এই যন্ত্রের সাগর তীরে। কতদিন চলবে এই রাজনীতি? আজকে এর বিরুদ্ধে আমরা এসেছি আটকাতে। দেখুন, এই নির্বাচনটা বিজেপি বনাম তৃণমূলের নির্বাচন নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 2019 সালে একটা বাইনারি সেট করে দিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে পারে বিজেপি। যারা মনে করবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে তারা ভোট দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে, যারা মনে করছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাতে হবে তারা বিজেপিকে ভোট দেবেন। এটা রাজনীতি সচেতন মানুষের কাছে নতুন করে বুঝিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগত নির্বাচনে শুরু হলো নো ভোট টু বিজেপির রাজনীতি, পিছনের দরজা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়ে দিতে চায় সিপিআইএম। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছে যে দিদি মোদি কটা, তারা বলছেন ইডি সিবিআই এর তদন্তের আরো গতি চাই, তদন্তের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর ভাষণ শোনার জন্য আমরা এসেছি। এই জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ উপস্থিত আছেন, প্রাক্তন সভাপতিরা আছেন, প্রাক্তন এমপি, জুঝারু নেতা প্রবীণ আমাদের রাজনীতিবিদ অর্জুনদা আছেন, এছাড়া মঞ্চ ভর্তি করে আমাদের সমস্ত নেতৃবর্গ উপস্থিত। সর্বোপরি এই ঠান্ডার মধ্যে 10 ডিগ্রি টেম্পারেচার, আপনারা সবাই বসে এখানে নিশ্চিন্তে ভাষণ শুনছেন। সমস্ত জনতা জনার্দনকে আমার নমস্কার, ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। আমি ভাষণ দিতে আসিনি, খালি ব্যারাকপুরের লোকেদের জোশটা দেখতে এসেছি। জোশ আছে তো? বাস, বাকি লড়াই লড়ে নেবো আমরা। গত 5, 7, 10 বছর ধরে যে লড়াই চলছে, আপনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে লড়াই করেছেন এবং ধীরে ধীরে টিএমসি কে ধাক্কা মারতে মারতে দেওয়ালের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। 26-এর স্লোগান হলো 26-এর নির্বাচন বিসর্জন হবেই পাশেই গঙ্গা। কিন্তু গতবারে প্রায় অর্ধেকটা আমরা করেছিলাম। এই শিল্পাঞ্চল যেখানে বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ বসবাস করেন, জীবন জীবিকা চালান, তারাও বিজেপির সঙ্গে আছেন। কিন্তু একটা মাত্র এখানে সিট জিতেছিলাম এই লোকসভায়, বাকিগুলো জেতাতে হবে, তা না হলে কিন্তু আমরা বিধানসভায় মেজরিটি পাবো না, বিজেপি সরকার হবে না, পরিবর্তন হবে না। আর পরিবর্তন খালি সরকার পরিবর্তন নয়, পশ্চিমবাংলার আম জনতার জীবনের পরিবর্তন, আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষায় পরিবর্তন, স্বাস্থ্য পরিবর্তন, প্রশাসনের পরিবর্তন, যাতায়াত ব্যবস্থার পরিবর্তন, কেন্দ্র সরকারের পাঠানো সমস্ত টাকা পয়সায় লুট চলছে, দুর্নীতি, তার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা এখানে এসেছি। মমতা ব্যানার্জি খালি নাম পাল্টা, আমরা নাম পাল্টাবো না, বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন করব। সেই জন্য আমরা লড়াই করছি। তারা পশ্চিম বাংলায় প্রতিদিন 200-250 করে সিট কর্নার হচ্ছে। এখানে মাননীয় রাজ্য সভাপতি এসছেন, তাই আমরা সবাইকে ডেকেছি, নাহলে নিজের নিজের এলাকায় আমরা লড়াই করছি। 4000-এর বেশি সিট কর্নার সারা গেলে পশ্চিম বাংলা জয় বলো, বলতে গেলে ভারতবর্ষকে জয় বলো। এটা বলবে না, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রেসকারী স্লোগান বলবে আর ভয় দেখাবে। অপেক্ষা করো। এই টোটোওয়ালা, অটোওয়ালা যাদের থেকে পয়সা তুলছো, এই এখানে যে
আজকে আমি আমার সভাপতি বলছিলেন দাদা বৌদি দোকানের কথা 1963 সালে আছে। এই দাদা বৌদির কাছেও টেলিফোন আছে, টাকা দিতে হবে, টাকা দিতে হবে, গাড়ি দিতে হবে। এখানে তোলাবাজির চলছে, এই তোলাবাজিকে রুখতে পারলে আপনারাই রুখতে পারবেন। লড়াই জন্য প্রস্তুত হন। একদিন 24 ঘন্টা লড়তে হবে, ভোটের দিনটা লড়াই করতে হবে, 5 বছর সুরক্ষিত থাকবেন। আর ভোটের দিন যদি আমাদেরকে নিয়ে ভাবছে সনাতনী হিন্দু পশ্চিম বাংলা মানুষকে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় থাকবো, তারা নিশ্চিত থাকুন 2026 কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। এই কথা বলে সবাই ভালো থাকুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কি। কদিন আগে আমরা দেখেছি মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস, তার কি অপরাধ ছিল? হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের তারা মূর্তি বানাতো, তারা কোনোদিন ভারতীয় জনতা পার্টি করেনি। আজকে তারা মূর্তি বানাতো, তারা হিন্দু ছিল, তাই জন্য তাদেরকে মরতে হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে দীপু দাসেরও সেই একই পরিস্থিতি। জ্যান্ত মানুষটাকে গাছে ঝুলিয়ে এরকম একটা সড়কের সামনে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো জ্যান্ত মানুষটার গায়ে। তারপরে এক উন্মত্ত জনতা তার মোবাইলে ছবি তুলছে, তার ভিডিও আমরা দেখেছি। 4-5 দিন আগে বাসন্তীতে 2জন মহিলার উপর 2জন পুরুষ বাস নিয়ে তাদেরকে মারছে, আর কিছু উন্মত্ত জনতা একইভাবে সেখানেও ভিডিও করছে। কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি, কোন দিকে যাচ্ছি আমরা? এর জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে আমাদের। এই জেহাদি শক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আপনারা ঘুগনি বিক্রি করুন, আপনারা চা বিক্রি করুন। আমি এই মঞ্চ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি আপনার ভাইপোকে দিয়ে কেন ঘুগনি বিক্রি করালেন না? আপনি আপনার ভাইপোকে দিয়ে কেন চা বিক্রি করালেন না? আমি দেখছি এখানে এই সভায় অনেক মহিলারা উপস্থিত আছেন, তারা হয়তো সামনাসামনি চলে আসুন। এই করিডোরটা খালি করুন সবার আগে। মাননীয় জেলা সভাপতি অনেকবার আপনাদেরকে অনুরোধ করেছেন, ডান দিকে চলে যান। আর ছোট বাংলার মেয়ে হিসাবে যদি আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার নিচ্ছেন তারা অবশ্যই লক্ষ্মীর ভান্ডার নিন, কিন্তু লক্ষ্মীর ভান্ডার যখন নিতে যাবেন আপনার বাড়ির পা থেকে পাটা বার করবেন। আপনার বাড়িতে পেছনে দেখবেন একজন যুবক একজন যুবতী রয়েছেন, যাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টি